بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پچھلی جو گفتگو ہماری چل رہی تھی وہ سلاسل تصوف کی تاریخ کیا ہے، اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی، اور پچھلی نشست میں بڑی خاص قسم کی ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو میں نے پہلے کہا تھا کہ ایسی گفتگو ہے جو زیادہ تر آپ کو کتابوں میں بھی نہیں ملے، اور بہت سی جگہوں پہ آپ اٹھے بیٹھیں گے تو وہاں بھی اس کے بارے میں آپ کو کوئی معلوم نہیں ہوگا۔ اچھا، اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ آپ کو مختلف مشائخ کی کتابوں میں بھی مل جائے گی، اور مختلف جو موجودہ دور کے مشائخ ہیں ان کی صحبت پہ بیٹھیں تو شاید وہاں پہ بھی ان میں سے بہت سی باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ یہ کوئی اتنی زیادہ نئی گفتگو نہیں ہے، لیکن پھر بھی تاکہ موضوع جو ہے ہمارا مضمون جو ہے وہ مکمل ہو جائے اس لیے۔ اچھا، بڑا خلاصہ عرض کر دوں کہ ہم نے کہا تھا پچھلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اگر آپ اسباق کی بات کریں تو 8 خلفاء ہیں، جس میں سے 7 جو ہیں اصحاب مرد حضرات ہیں، اور ایک آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان سب میں ہم نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے کہ وہ جو ہم نے کہا خاص مقام حاصل ہے تو کیا کہہ رہے ہیں ہم، کیوں کہہ رہے ہیں، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پھر ویسے تو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ غالباً 12 خلفاء بنتے ہیں، لیکن وہ جو خانوادے 14 خانوادے جو ہم نے کہا کہ ترتیب پاتے ہیں تصوف کے، ان کی اگر آپ بات کریں تو وہ 4 خلفاء سے ہیں۔ آپ کے وہ 4 خلفاء جو ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے، اور اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 تو آپ کے صاحبزادے ہیں، ایک خواجہ میں نے بتایا تھا کمیل بن زیاد ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ 4 ہی آپ کے خلفاء ہیں جن سے 14 خانوادے، ان 14 خانوادوں سے 40 سلاسل، اور پھر ان 40 سلاسل سے تقریباً میرا جہاں تک علم ہے 313 سلاسل، گو کہ ضمنی سلاسل کی بات کریں تو وہ تو پھر سینکڑوں میں تعداد چلی جاتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کو خلافت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اس میں کچھ محدثین بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے، اور ان کا یہ خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں ان کے پاس خلافت امام حسن سے ہے رضی اللہ عنہ، اور خواجہ کمیل بن زیاد سے ہے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن مشائخ کی کثیر تعداد جو ہے اس بات پر متفق ہے کہ حضرت حسن بصری، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو براہ راست حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت ہے، اور ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ 4 آپ کے خلفاء بڑے خلفاء ہیں، اکبر خلفاء اکبر ہیں، جن سے پورا جو سلاسل تصوف کا نظام ہے وہ ترتیب پایا۔ تو اب ان کو باری باری دیکھ لیتے ہیں مختصر سا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ سب سے پہلے تو، اچھا یہ جو تاریخیں میں بتا رہا ہوں تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ 11 ہجری ہے تو کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں جی 11 نہیں ہے 12 ہے یا 13 ہے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو گفتگو ہے اس میں اختلاف نہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ 11 ہجری میں آپ کو اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صاحب مجاز ہوئے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بڑا خاص سلسلہ ہے جو صرف حضرت فاطمہ کو ملا، وہ امام حسن اس میں مجاز ہوئے 11 ہجری۔ اچھا، 12 ہجری میں بیعت توبہ و ارشاد آپ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے امام حسن، اور 33 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنے والد محترم سے۔ ان سے بیعت خلافت و امامت و حوالت ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، لیکن میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا ہم وہ ٹرمینالوجی اور اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جائیں گے، فی الحال صرف جنرل گفتگو ہوگی۔ یہ 33 ہجری میں آپ امام حسن نے آگے 2 اصحاب کو خلافت عطا فرمائی، ایک اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ کو، اور دوسرا حسن المثنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اگر مجھے صحیح معلوم ہے تو غالباً امام حسن کے صاحبزادے ہیں شاید۔ آپ کو امام حسن کو روحی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اور ساتوں اصحاب سے ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور آپ کی وفات جو ہے وہ مرتبہ جبروت میں ہے. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ وفات بھی جو ہوتی ہے وہ مختلف مراتب پہ ہوتی ہے، لاہوت ہے، جبروت ہے، تو ان کی جو وفات ہے وہ مرتبہ جبروت میں ہے. اچھا، امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی 9 برس کی عمر جب تھی تو آپ کو بیعت توبہ و ارشاد اپنے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ سے حاصل ہے. اس کے علاوہ 27 ہجری میں بیعت ارشاد و خلافت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے. پھر اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ 34 ہجری کے اندر بیعت اور امامت و حوالت کلی یہ آپ کو حاصل ہے. آپ کی بیعت روحی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وفات آپ کی جو ہے وہ مرتبہ لاہوت میں ہے. آپ کے 2 خلفاء ہیں، خلیفہ اکبر زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ خلیفہ اصغر ہے ابو نافع. اچھا، پھر کمیل بن زیاد، آپ 11 ہجری میں آپ کو بیعت توبہ بمجاز جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. 17 ہجری میں آپ کو بیعت ارشاد جو ہے حضرت عبدالعزیز مکی بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور 26 ہجری میں بیعت خلافت و امامت اور حوالت کلی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. روحی بیعت آپ کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے 7 اصحاب سے. اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ میں 7 اصحاب کہہ رہا ہوں، 8واں نام نہیں لے رہا. حالانکہ میں نے کہا تھا کہ 8 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص، کیونکہ ایک صاحبزادی ہیں اور خاتون سے کسی ایسے شخص کا جو ان کا محرم نہ ہو. ہمارے آج کل تو ہر قسم کی خرافات چل رہی ہیں، کوئی خاص قسم کی کسی کو اجازت ہو، میرے علم میں تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ طریقت جو ہے وہ شریعت سے باہر نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت ایک علیحدہ چیز ہے، طریقت ایک علیحدہ چیز ہے، میرے نزدیک اور مشائخ کی اکثریت کے نزدیک، میں اس کو مشائخ کی کتب سے ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ وہ شدید گمراہی کا شکار ہے. چاہے وہ آپ کو مکمل وہ جسے کہتے ہیں کشف و کرامات کے ماہر نظر آئے، ہواؤں میں اڑتے دکھائی دیں، آپ کو پانی پہ چلتے دکھائی دیں، اس کے باوجود جو یہ کہتا ہے کہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، ان کو شدید یا تو گمراہی ہے یا ایک کلندرانہ مزاج ہوتا ہے. اس پہ پھر کسی وقت ہم گفتگو کریں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے. لیکن کلندرانہ مزاج کے لوگ جو ہیں وہ پھر ان میں یہ بات ہو سکتی ہے. آپ کی روحی بیعت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور 7 اصحاب سے، اور وفات آپ کی مرتبہ لاہوت میں ہے. پھر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 24 ہجری میں آپ کو بیعت توبہ و خلافت اصغری جو ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے. بیعت ارشاد، اچھا کمیل بن زیاد، ایک چیز ذہن سے نکل گئی. کمیل بن زیاد نے جن لوگوں کو خلافت عطا کی اس میں 2 بڑے نام ہیں، ایک زبیر بن واحد ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک عبد الواحد بن زید ہیں رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ حسن بصری میں نے عرض کیا کہ 24 ہجری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت توبہ و خلافت اصغری آپ کو حاصل ہے. پھر محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ، جن کو محمد اکبر یا محمد الحنفہ بھی ہم نے کہا جاتا ہے، آپ سے 25 ہجری میں بیعت ارشاد ہے. پھر بیعت خلافت اور امامت حوالت کلی مجددی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے 32 ہجری کے اندر. آپ کے خلفاء میں 2 جو نام ہیں وہ عبد الواحد بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 ہیں. اچھا، اس میں ویسے ایک بات اور کرتا ہوں، ہر ایک کا میں نے کہا کسی کو 2 خلافہ ہیں، کسی کا 1 خلیفہ ہے، لیکن یہ ہم خلفاء اکبر کی بات کر رہے ہیں. جیسے انہی کی بات کریں تو ان کے صاحب مجاز جو ہیں وہ 25 اور خلفاء اصغر ان کے بے شمار ہیں. مطلب ان کے نام بھی جو ہے وہ شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ. وعلیکم السلام. اچھا ادھر بات. اچھا جی، روحی بیعت اور فیضان باطنی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 7 اصحاب سے ہے. وفات آپ کی جو ہے وہ مرتبہ لاہوت میں. اچھا، یہ 4 اصحاب ہیں، اسی لیے ان کو عام طور پہ 4 پیر بھی کہا جاتا ہے.
हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खुलफा में ये 4 असहाब ऐसे हैं जिनसे पूरा सिलासिल का निज़ाम जो है वो तरतीब पाता है। इसमें एक थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं मुगलता लग सकता है, कंफ्यूजन, कोई इश्काल पैदा हो सकता है, वो मैं यहाँ पे बड़ा वाज़ेह कर दूं। जैसे मिसाल के तौर पे कई जगहों पे हमने कहा ख्वाजा हसन बसरी का भी हमने कहा खिलाफत, बैत खिलाफत और इमामत और हवालत कुल्ली मुजद्ददी। इमाम हसन का भी हमने कहा बैत खिलाफत और इमामत और हवालत हमने कहा। इसी तरह हमने इमाम हुसैन का भी बैत और इमामत और हवालत कुल्ली कहा। एक चीज ज़हन में रखें, आइम्माए अहले बैत वो एक और बात है। रूहानी निजाम के अंदर जो इमामत का हमारा कॉन्सेप्ट है और जो नजरिया है वो जो है वो आइम्माए अहले बैत तो उसमें शामिल है ही, लेकिन उसके बाद मजीद बहुत से हजरात जो हैं उनके सिलसिले में हम कहते हैं कि ये इनके पास इमामत है, लेकिन जहन में रखें उससे आइम्माए अहले बैत का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। यानी अगर बैत खिलाफत और इमामत इमाम हसन और इमाम हुसैन की बात करें और बैत खिलाफत और इमामत ख्वाजा हसन बसरी और ख्वाजा कुमैल बिन ज़ियाद की बात करें तो इन दो की इमामत वो इमामत नहीं है जो इमामत आइम्माए अहले बैत की है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। आइम्माए अहले बैत जो हैं उनकी इमामत का एक अपना वो जो मामला है वो अलग है और उसका मर्तबा और उसका मुकाम जो मामला है वो अलग है। और ये जो आइम्मा जैसे हम इमाम अबू हनीफा कहते हैं, इमाम शाफई कहते हैं और बहुत से लोग, ख्वाजा हसन बसरी, मैं तो ख्वाजा हसन बसरी कह रहा हूं लेकिन हम असल में इमाम हसन बसरी कहते हैं, इमाम ये अपना कुमैल कहते हैं, तो लेकिन ये इमाम वो इमामत नहीं है, ये आप ज़हन में रखें, फर्क है दोनों में, ताकि किसी किस्म की कोई गलतफहमी पैदा ना हो। अच्छा, इन 4 से मैंने अर्ज किया था कि 14 खानवादे बनते हैं। हमारे यहाँ जो सिलसिले का कॉन्सेप्ट है वो उस तरह नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ है, असल में उस तरह नहीं। असल में 14 खानवादों से फिर सिलासिल निकलते हैं 40, और फिर 40 सिलासिल से फिर आगे सैकड़ों सिलासिल जो है वो निकलते हैं। उनका आमतौर पर फरूई सिलासिल भी कहा जाता है। अच्छा, अब मैंने 14 में से आज की गुफ्तगू के लिए 5 का सिर्फ फिलहाल इंतखाब किया है, बाकी इंशाल्लाह अगली दफा बात करेंगे। हाँ, बताइए। जी जी जी। इन्हीं से खिलाफत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी मिले। आपने पॉइंट पहले उठाया कि उनकी इमामत को अलग रखा जाए, उनकी इमामत अलग रखा जाए। जी जी। इस पर थोड़ा देखिए, एक चीज जहन में रखें, जैसे अभी वो के इस वक्त वो मौजू नहीं बन रहा, बाद में जाके ज्यादा तफसील में बात करेंगे, और इसमें मैं दलील और सबूत के तौर पे तहरीर लेके आऊंगा हजरत अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फ़सानी की। उनकी मैं इसलिए तहरीर जो है वो बात जो है वो दलील में लेके आऊंगा कि हमारे यहाँ ज्यादातर मकातिब फिक्र उनको तस्लीम करते हैं, मतलब उलमाए देवबंद भी मानते हैं, उलमाए बरेली भी मानते हैं, उलमाए अहले हदीस भी मानते हैं, अहले तसव्वुफ भी उनको मुजद्दिद अल-फ़सानी कहते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग उनको तस्लीम करते हैं। और थोड़ा सा उनके हवाले से एक जिसे कहते हैं ना कि पहले तो शी हजरात के हिसाब से थोड़ा सा इख्तलाफ है उसमें, लेकिन उनकी तहरीर जब आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वो मैं तहरीर किसी बाद में बाकायदा पूरी तहरीर पेश करूंगा आपको, ठीक है जी। एक तो ये ज़हन में रखें, लेकिन उसका खुलासा सिर्फ उस तहरीर का मैं बता दूं, उस तहरीर का खुलासा ये है कि जो स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर जिसे कहते हैं वो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास है। ये उस तहरीर का खुलासा है, और तफसील मैंने कहा बाद में हम जाएंगे, इस वक्त मौका नहीं है। सवाल चूंकि आपने किया तो सवाल से मैं अर्ज कर दूं। अच्छा, अब और प्लस मशाइख जिसमें मेरे शेख भी शामिल हैं, उनका कहना यह है कि वलायत मिल जाती है। वलायत एक जो होती है ना, वलायत कुल्ली कह लीजिए, कामिल कह लीजिए, वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक तमाम सिलासिल से उसको फैज़ हासिल ना हो। अच्छा, अब इस हवाले से बात की जाए कि अगर स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास है तो जो फ्यूज व बरक़ात जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर सिद्दीक को मिले, उनसे हजरत उमर को मिले, उनसे हजरत उस्मान को मिले, उनसे हजरत अली को मिले रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन।
तो फिर वहां पे भी बंदा सोचता है कि यार ये क्या खेल चल रहा है, हेडक्वार्टर तो उनका है और फिर इधर से भी चीज चल रही है, ठीक है ना। तो ये आप जहन में ये चीज रखिएगा कि इनको अलहदा रखना है, अलहदा रखना है, इनको उन मानों में नहीं लेके जाना, ठीक है ना। अच्छा, फिर इमाम हुसैन को आप देखिए कि रूह फैजी, रूही जो बैत रूही है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इमाम हसन को जो रूही बैत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सातों असहाब से। तो ये जो मामला है इसको उन मानों में नहीं लेके जाना, वो एक अलहदा मामला है, ये एक अलहदा मामला है, इसको आप जहन में रखिए। बाकी ज्यादा तफसील जब वो मैं मुजद्दद अल-फ़सानी की वो तहरीर सामने रखूंगा तो उसमें ज्यादा खुल के बात करें, इस वक्त इससे ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं, इंशाअल्लाह। अच्छा, सबसे पहला खानवादा जो है वो खानवादा ज़ैदियां कहलाता है। अच्छा, जहन में रखें कि ये जो ज़ैदियां है इसके जो लोग हैं वो कहलाते ज़ैदी हैं, लेकिन ये ज़ैदी वो नहीं है जो नस्लन ज़ैदी होता है, या एक ज़ैदिया फिरका भी है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं। एक तो नस्लन है, एक फिरका भी है ज़ैदिया, जो कि आइम्मा अहले बैत में 5वें से अलहदा हो जाता है, जैसे इस्माइलिया 7वें से अलहदा हो जाता है, एक ज़ैदिया है वो 5वें से अलहदा हो जाता है आइम्मा अहले बैत में। कनाडा में ज्यादा मुमकिन है। अच्छा, तो ये ना वो वाला ज़ैदी है जो नस्ल की वजह से नाम के साथ लगता है, और ना ये वो फिरका ज़ैदी है, ये उससे दोनों चीजों से मिक्स नहीं होना चाहिए। ये खानवादा ज़ैदियां है रूहानी निज़ाम का। ये नाम ज़ैदियां ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद की वजह से है रहमतुल्लाह अलैह, और इनको जो खिलाफत मिल रही है वो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से भी मिल रही है और ख्वाजा कुमैल बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह से भी मिल रही है। और हमारे यहाँ तसव्वुफ में एक बात मानी जाती है जिसको फिर बाद कुछ मुहद्दिसीन की एक कसीर तादाद इसका इनकार करती है, ये भी ज़हन में रखें, लेकिन तसव्वुफ में ये बात मानी जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पे तशरीफ ले गए थे तो वहां से एक खरका लेकर आए थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ वो जिसे कहते हैं ना हिदायत, इंस्ट्रक्शंस साथ दी थी कि तुमने ये सवाल अपने असहाब से ये सवाल करना है, इसका जो जवाब दे उसमें से जो ये जवाब देगा उसको ये खरका देना है। तो आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी सवाल किया, आपने हजरत उमर फारूक से भी किया, उस्मान गनी से भी किया, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जब ये सवाल किया, मतलब वो सवाल ये था कि अगर तुम्हें खरका ये नेमत दे दी जाए और ये खरका दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तो किसी ने कहा मैं खिदमत खल्क करूंगा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं पर्दा पोशी करूंगा। सत्तार जो अल्लाह की एक सिफ्त है वो सत्तारुल अयूब है, तो आपने वो खरका हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया इस बात से कि उन्होंने कहा जी मैं पर्दा पोशी करूंगा। ये वो खरका जो मेराज शरीफ से ऊपर से आया है। तसव्वुफ में ये माना जाता है कि वो आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख्वाजा हसन बसरी को इनायत किया था, और ख्वाजा हसन बसरी ने फिर वो खरका जो है ये खानवादा ज़ैदियां जिनसे मंसूब है हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह इनको इनायत की। अच्छा, लेकिन कुमैल बिन ज़ियाद से भी आपको एक खरका इनायत हुआ था, यानी वो तो वो खरका है जो उधर से आया, लेकिन सूफिया के अंदर और मशाइख के अंदर ये एक सिलसिला चलता है कि जब भी किसी को इजाजत कुल्ली देते हैं या इजाजत जुज़ी भी देते हैं तो वो खरका देते हैं। अब खरका कई सूरत में हो सकता है, किसी ने चादर दे दी, किसी ने कुर्ता दे दिया, किसी ने टोपी दे दी, किसी ने कुछ कर दिया, कोई ना कोई चीज ऐसी दी जाती है जो शेख की आपके पास होती है, उसकी बुनियाद पे बात आगे चलती है। जैसे आपने अपनी साहिबजादी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सर पे जब आपको इजाजत दी तो वो सब्ज चादर, हमारे नजदीक वो उसकी हैसियत खरके जैसी, हजरत अली को वो खरका दे दिया। इसी तरह कुमैल बिन ज़ियाद ने भी ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद को एक खरका दिया अपनी तरफ से। तो ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने जो हसन बसरी से वो मेराज शरीफ वाला खरका आया था वो फुज़ैल बिन अय्याज को दिया रहमतुल्लाह अलैह, और जो खरका कुमैल बिन ज़ियाद से मिला था वो आपने अबू याकूब अस्सूसी को दिया रहमतुल्लाह अलैह।
یہ ہوا. اچھا زیدی ان کی بنیادی جسے کہتے ہیں بنیادی ایٹریبیوٹس کیا ہیں. یہ جو زیدی حضرات ہیں یہ ہمیشہ خلوت میں رہتے ہیں اور جنگلوں میں رہتے تھے، اور مجاہدے کی کثرت اتنی زیادہ تھی کہ 3 سے 4 دن کے بعد جنگل کا جنگلی میوہ اور گھاس وہ کھاتے تھے افطار کے طور پر. ان کا مجاہدہ اتنا تھا کہ ان کو کھانے پینے کی حاجت ہی نہیں ہوتی تھی. اور شہروں اور گاؤں میں نہیں جاتے تھے، کوئی جانور ذبح نہیں کرتے تھے، فتوح نہیں لیتے تھے، یعنی کسی سے نظر نیاز، کسی نے کوئی ہدیہ کر دیا وہ نہیں لیتے تھے. اور جو کچھ اللہ کی طرف سے غیب سے کسی طرح بھی ان کو حاصل ہو گیا وہ اس پہ وہ گزارا. آپ کی یہ جو حضرت عبد الواحد بن زید ہیں خانوادہ زیدیاں کی، ان کی بیعت توبہ و ارشاد جو ہے امام حسن رضی اللہ عنہ سے بھی ہے 41 ہجری. بیعت حوالت و خلافت جو ہے وہ کمیر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے 43 ہجری میں. اور خلافت و امامت کلی مجددی، یہ پھر میں نے کہا اس کو امامت اہل بیت کے ساتھ نہیں جوڑنا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. خلافت و امامت کلی مجددی خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے 53 ہجری. آپ کی روحی بیعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 7 اصحاب سے، اور وفات آپ کی مرتبہ جبروت میں ہے. اچھا دوسرا خانوادہ، زیادہ تفصیل میں نے کہا تھا بہت مختصر چیز رکھنے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا. دوسرا خانوادہ عیاضیاں ہے جو خواجہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. یہ وہی ہیں جن کو عبد الواحد بن زید سے خرقہ وہ والا ملا جو معراج شریف والا. اچھا 5 کو آج صرف محض میں لانے کا موضوع گفتگو میں لانے کی جو وجہ وہ بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، کیونکہ ایک غلط فہمی ابھی پیدا ہوگی اس سے. وہ غلط فہمی پیدا یہ ہوگی کہ یہ اسی کا خلیفہ ہے، ایک اس سے خانوادہ نکل پڑا، پھر ایک اس کا خلیفہ ہے اس سے ایک خانوادہ نکل رہا ہے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک ہی چین کے اندر سے خانوادے نکلتے آ رہے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. میں نے آج 5 کو گفتگو میں صرف ان کو شامل کیا ہے جو ایک ہی سند میں آ رہے ہیں لیکن ان سے خانوادے علیحدہ ہیں، لیکن باقی سندوں سے جو خانوادے بن رہے ہیں وہ پھر ہم انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بات کریں گے. خانوادہ عیاضیہ میں آپ کو عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے جو خرقہ ملا وہی والا معراج شریف والا، وہ آپ نے آگے اپنے خلیفہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو دیا. بڑی مشہور شخصیت ہے ہماری، مجھے یاد ہے انگریزی کی بی ایس سی کی کتاب میں بھی ان کی تذکرہ تھا اور نظم بھی ہے ان پہ، اور اس طرح کی کافی ان کے نام ہے. سلطان تھے اپنے علاقے کے اور پھر وہ سلطانی چھوڑ دی تھی آپ نے اللہ کی راہ میں. اچھا یہ جو عیاضی حضرات ہیں یہ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، یہ کہیں بھی پڑاؤ نہیں کرتے، گھروں میں آباد نہیں ہوتے، اور یہ ہمیشہ مجرد رہتے ہیں، یہ شادی بھی نہیں کرتے، نیا کپڑا کبھی نہیں پہنتے. جو پرانا کپڑا ہے پھٹ گیا ایک پیوند لگا دیا، پھر پھٹ گیا دوسرا لگا دیا، پھر پھٹ گیا تیسرا لگا دیا. ان کے کپڑے صرف پیوندوں ہی سے بھرے ہوتے ہیں، یہ ان کا حال ہے. اور کسی سے سوال نہیں کرنا. جیسے وہ ایک حدیث میں نے عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بیعت اس بات پہ کی کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے، اور انہوں نے اس بیعت کو اس طرح نبھایا کہ اگر گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور ہاتھ سے چابک گر گیا تو کسی کو یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی ذرا چابک اٹھا دو، کیونکہ ہم نے اللہ کے حبیب سے یہ بیعت کی ہے کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں. اس بات کو لے کے ہم بعد میں بھی آگے چلیں گے. ہمارے آج کل بڑی اس قسم کی بحثیں ہوتی ہیں کہ جی یہ اس سے سوال نہیں کر سکتے، اس سے سوال نہیں کر سکتے. وہ جسے کہتے ہیں نا ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اگر اس کی بات کریں تو پھر میں اپنی بچی کو یہ بھی نہ کہوں کہ بیٹا ذرا میں پانی کا گلاس کا. تو یہ لیکن اس پہ خیر آج موضوع نہیں ہے، پھر بات کریں. اچھا جو کچھ وہ غیب سے عطا ہو جاتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. کھانا ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھاتے ہیں اور خلق سے ویسے خود سے میل جول کوئی نہیں رکھتے، دور رہتے ہیں. آپ کو بیعت توبہ و ارشاد خواجہ حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ سے 94 ہجری میں، اور حبیب اعجمی جو ہے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو خواجہ حسن بصری سے بھی خلافت عطا ہوئی تھی. خلافت مع اجازت درود شریف اویسیہ ابو عمران رائی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو سلسلہ اویسیہ کی بھی اس کے اندر سند آ جاتی ہے ان کے پاس
125 हिजरी के अंदर, और खिलाफत व इमामत कुल्ली मुजद्ददी अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद से 155 हिजरी के अंदर। आप एक चीज देखिए कि खिलाफत व इमामत कुल्ली मुजद्ददी जो चल रही है वो उनमें चल रही है जिनके साथ साथ वो खरका आ रहा है मेराज शरीफ वाला। शुरू में एक्सेप्शंस हैं, शुरू में एक्सेप्शंस हैं। रूही बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सातों असहाब से है, और मर्तबा जो वफात है आपकी मर्तबा जबरूत में। तीसरा हमारा खानवादा अदमिया है सुल्तान इब्राहिम बिन अदम से। अब ये वही बात हो गई कि उन्हीं के खलीफा से एक नया खानवादा बन गया, उन्हीं के खलीफा से एक नया, लेकिन आगे इसमें भी थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी आएगी। अच्छा, आपको 3 असहाब से बराह रास्त फैज हासिल हुआ, जिसमें सबसे पहले खुद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, और आप हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की सोहबत में काफी अरसा रहे। हाँ जी, और फिर खिलाफत अता हुई। ख्वाजा फुज़ैल इब्न अय्यास रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे वो खरका चला आ रहा है, उनसे खिलाफत अता हुई, और आइम्मा अहले बैत में आपको खिलाफत इमाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह से हासिल हुई। तो ये उनके भी खुलफा में से है। अच्छा, और इनसे फिर खरका वही फुज़ैल इब्न अय्यास वाला खरका जो है आगे ख्वाजा हुज़ैफा अल मराशी रहमतुल्लाह अलैह को हासिल। इनका जो सिलसिला, ये जो खानवादा है अदमिया, इसमें भी लोग मुजर्रद हैं, शादी नहीं करते, हर वक्त सफर में रहते हैं। ये लोग जिक्र जली बहुत ज्यादा करते हैं, जहां भी बैठे होंगे इनके जिक्र की आवाज से इर्द गिर्द माहौल गूंजेगा। रियाजत और मुजाहिदा इनका बहुत ज्यादा है, दुनिया की सोहबत से मुकम्मल परहेज है, और वही बात बगैर सवाल के जो मिल गया सो खा लिया, ना मिला तो ना खाया, ये वो हिसाब है। बैत तौबा मां इजाजत दुआए सिरयानी, शुरू में मैंने आपसे बात की थी पहले नशिस्त में, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से इनको हासिल हुई है 134 हिजरी में। फिर महमूद अशकर अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह से 152 में वहब हुआ इन्हें, और फिर फुज़ैल इब्न अय्यास जिनसे वो खरका आ रहा है 157 हिजरी में खिलाफत व इमामत कुल्ली मुजद्ददी हासिल जी तक आ गए। और रूही बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सातों असहाब से, और वफात इनकी मर्तबा लाहूत में, पीछे जबरूत में थी, ये लाहूत में है। अच्छा, अब यहां पे एक तब्दीली देखेंगे आप। अभी तक जो लोग थे जिनसे नए खानवादे तरतीब पा रहे हैं, ये वो लोग थे कि जो पिछले खानवादे वाले साहिब के खलीफा। अब तब्दीली एक आ गई, खानवादा हुबैरिया है ख्वाजा अबू हुबैरा अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह से। आप ख्वाजा हुज़ैफा मराशी के खलीफा हैं, जो सुल्तान इब्राहिम बिन अदम के खलीफा हैं, यानी हुज़ैफा मराशी से खानवादा नहीं बना। बीच में एक अब चेन में साहब है जिनसे खानवादा तरतीब नहीं पाया। और ये जो ख्वाजा अबू हुबैरा है जिनसे खानवादा हुबैरिया हैं, इनसे ख्वाजा उलूव मुमशाद देनेवरी रहमतुल्लाह अलैह को वही खरका मिला जो वो मेराज शरीफ वाला था। ये भी शहरों और गांव में नहीं रहते, जंगल में अकेले वक्त गुजारते हैं और शबो रोज वुजू के साथ रहते हैं। नमाज इनकी इंतहाई हुजूर कल्ब के साथ है, लोगों से मेल जोल बिल्कुल नहीं है, फुतूह बिल्कुल नहीं है, और इनका भी वही हाल है कि रियाजत व मुजाहिदा इतना है कि 3 से 4 दिन के बाद कुछ जंगली मेवा, कुछ घास खा के थोड़ा इफ्तार वगैरह कर लिया, और दिल की पासवानी पे बहुत ज्यादा इनका जोर है। बैत इरादत इन्होंने अपने शेख से जो की थी वो 173 हिजरी में की थी, और फिर अपने शेख से खिलाफत व इमामत कुल्ली मुजद्ददी 197 हिजरी में आपको हासिल हुई। तो 173 से 197 तक मतलब सिर्फ मुरीदी में थे, और इनको 175 हिजरी के अंदर करीमुल्लाह अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह से वहब हुआ। आपकी रूही बैत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सातों असहाब से है, और वफात आपकी मर्तबा लाहूत में। और अब 5वां खानवादा, जो मैंने कहा कि आज की गुफ्तगू में सिर्फ 5 खानवादे में रख रहा हूं, यहां पे आपको फिर वही मामला नजर आएगा कि ख्वाजा मुमशाद से खानवादा तरतीब नहीं पाया, उनसे आगे फिर ये
خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خانوادہ چشتیاں۔ اب یہاں پہ ایک بات میں واضح، پہلے بھی میں نے ایک دو دفعہ عرض کی ہے، اب میں واضح کر دوں، چشتیہ سلسلہ نہیں ہے، چشتیہ خانوادہ ہے۔ اس خانوادے سے سلاسل نکلے ہیں جس میں نظامیہ، صابریہ اور کلندریہ، ایک کلندریہ ڈائریکٹ بھی ہے، ایک چشتیاں میں سے کلندریہ بھی ہے، وہ نکلتا ہے۔ یہ خانوادہ ہے، ہمارے ہاں اس کو بھی سلسلہ سمجھ لیا گیا ہے، اور کچھ ہمارے مشائخ بھی اسی طرح سلسلہ چشتیہ ہی کہتے ہیں، چونکہ کہتے ہیں، ان کا احترام الحمدللہ، ان کا حکم اور ان کا خیال سارا آنکھوں پہ۔ لیکن یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، بڑے بڑے مشائخ نے یہ کہی۔ کوئی یہ بندہ کہے کہ جی یہ کو پتہ نہیں کون اٹھ کے آ گیا اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، بے تحاشا مشائخ، اور وہ بھی وہ جنہوں نے آج سے 400 سال پہلے کتاب لکھی، کوئی 300 سال پہلے کتاب لکھی، کوئی 600 سال پہلے کتاب لکھی، ان لوگوں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی۔ تو یہ کوئی آج کی نئی بات میں عرض نہیں کر رہا ہوں۔ خانوادہ چشتیاں، اچھا دوسری غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ سلسلہ چشتیہ ہے اور یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ چشتیہ سلسلہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ہے، یہ خانوادہ چشتیاں ابو اسحاق چشتی شامی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ وہاں چشتیاں ہیں سر، یہ بعد میں چلتے چلتے چشتیہ ہو گیا، جیسے جنیدیاں ہیں، خانوادہ ہے، لیکن اب وہ جنیدیہ سلسلہ کاؤنٹ ہونے لگ گیا ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا وہ زبان کا ہیر پھیر ہے تھوڑا سا۔ بس کریں بیٹا، بہت زیادہ ہی ہو گئی، کیا کر رہے ہیں؟ آج لگتا ہے کچھ زیادہ ہی موج میں۔ ہاں یاد آ گئے ہیں ذرا، تو وجد و سرور کی بات چلے گی۔ اچھا آپ دیر ہو رہی ہو تو میں نے آپ سے اجازت آپ کو دے دیا، میں نے، آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اب خواجہ ابو حبیرہ بصری رحمۃ اللہ علیہ وہی تھے جن سے خانوادہ حبیریاں چل رہا تھا، ان کے آگے خواجہ ممشاد دنیوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کوئی خانوادہ نہیں ہے، اور ان سے پھر خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس پھر وہی خرقہ پہنچا، وہ معراج شریف والا۔ ان سے وہ خرقہ آگے جو ہے ابو احمد عبداللہ ولی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا ہے۔ ابھی معین الدین چشتی نہیں پہنچے، وہ بھی کافی نیچے ہیں۔ معین الدین چشتی کو کیوں عام طور پہ سمجھا گیا یہ میں عرض کر دوں، خانوادہ چشتیاں کے پہلے وہ جیسے کہتے ہیں نا فارمل نمائندگی بر صغیر پاک و ہند میں وہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پھر جب اس پہ کبھی اس موضوع پہ آئے تو زیادہ تفصیل میں بات کریں گے۔ آپ جب آپ نے حاضری دی روزہ مبارک پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلطان الہند کا لقب عطا فرمایا اور آپ سے یہ کہا کہ ہندوستان تا قیامت تیرا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، باقی سلاسل کے مشائخ موجود ہیں، ان کی روحانی ذمہ داریاں ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بر صغیر پاک و ہند کا روحانی ہیڈ کوارٹر وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، اس لیے اس علاقے میں یہ کام یہ سمجھ لیا گیا کہ سلسلہ چشتیہ کے بانی ہوا۔ خانوادہ چشتیاں خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ جب یہ اپنے شیخ ممشاد دنیوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو آپ نے کہا کہ تم چشت چلے جاؤ، چشت ایک علاقے کا نام ہے، اور آج سے تم چشتی کہلاؤ گے، تم خواجہ چشت ہو۔ پھر آپ نے کہا کہ جو چشت ہے وہ تمہاری وجہ سے مشہور ہوگا، اور جو تم سے منسوب ہوگا وہ تا قیامت چشتی کہلائے گا۔ تو جب ہم کہتے ہیں چشتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلسلہ چشتی، اس کا مطلب ہے کہ ہم خانوادہ چشتیاں سے ہمارا تعلق ہے۔ آپ کی بیت توبہ جو ہے اپنے شیخ ممشاد دنیوری سے، وہ 273 ہجری کے اندر ہے۔ خلافت و امامت کلی مجددی ممشاد دنیوری رحمۃ اللہ علیہ سے 302 ہجری کے اندر ہے۔ اور اب یہ نام تھوڑا سا مجھے خود بھی اس میں اشکال ہے، غلط فہمی، کوئی کنفیوژن ہے، اب کلوان ابدال ہے یا کوئی اسی طرح کا نام ہے، رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ گزرے ہیں، ان سے بھی وہب ہوا آپ کو 287 ہجری میں۔ نہیں میرا نہیں خیال سر، وہ جو دوسرے ڈاکٹر جی 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 ان کے جب شجرا کرا جاتا ہے، اچھا نہیں وہ کلو وہ اور ہیں میرے خیال، میرے حساب سے اور ہیں، لیکن چلیں دیکھتے ہیں اس کو، شاید واللہ اعلم۔ بہرحال روحی بیعت آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتوں اصحاب سے ہے۔ وفات آپ کا مرتبہ وفات آپ کی مرتبہ جبروت میں۔ اچھا ہمارے ہاں
आपने देखा कि एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है पंचतन पाक, ठीक है जी। अच्छा, जो हजरात चिश्त हैं इनके भी 5 तन हैं। इसमें से एक हजरात चिश्त के 5 तन हैं और एक हिंदू पाक में चिश्त के 5 तन हैं। ये बड़ी 5 वो शख्सियात हैं कि जिसकी भी सनद इनमें से किसी को टच कर जाएगी, इनके साथ मुत्तसिल होगी, वो खानवादा चिश्तियां का होगा, वो चिश्ती कहलाएगा। लेकिन साथ 2 शर्तें भी हैं, वो शर्तों पे भी मैं आता हूं बाद में। पहले मैं नाम बता दूं, ख्वाजा अबू इसहाक चिश्ती शामी, इनके बाद ख्वाजा अबू अहमद चिश्ती, इनके बाद ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती, ख्वाजा मोहम्मद के बाद ख्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती, और इसके बाद इनके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती। ये 5 शख्सियात जो हैं चिश्त के 5 तन कहलाते हैं। और ये कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती, वो मौदूद, ये जो मौदूदी साहब हैं, ये नस्लन असल में इनसे इनका अटैचमेंट है। नस्ब की बात करें तो वो मेरी इत्तला के मुताबिक इसलिए वो मौदूदी कहलाते हैं। तो असल में ख्वाजा मौदूद चिश्ती, कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती, ये तो हैं जो हजरात चिश्त के 5 तन हैं। हिंदू पाक में जो चिश्त के 5 तन हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं, ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, और ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो जो खरका आ रहा था, वो खरका हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तक आना साबित है। यहां पे एक थोड़ी सी, जिसे कहते हैं कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ कहते हैं कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने वो खरका वसीयत कर दिया था कि मेरी कब्र में मेरे साथ दफन करें, और कुछ कहते हैं कि नहीं, उन्होंने नसीर चिराग दहलवी को दे दिया था, और वो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हैं जिन्होंने कहा था कि मेरी कब्र में दफन करें। तो निजामुद्दीन औलिया तक तो उस खरके का आना साबित है, मतलब साबित तसव्वुफ की सनद से साबित है। मुहद्दिसीन इस पर एतराज कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। तसव्वुफ की सनद से साबित है, इन तक तो लाजमी है। अब वो इनके कब्र में है या नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की कब्र में है, ये अब अल्लाह बेहतर जानता है। ये जो असहाब हैं जो चिश्ती, असल में अब चिश्ती रंग की बात होगी कि चिश्ती रंग है क्या। ये साहिब रियाजत मुजाहिदा हैं। आजकल तो खैर कौन सी रियाजत और कौन सा मुजाहिदा वो एक अलग बात है, लेकिन ये साहिब रियाजत मुजाहिदा हैं, और ये साहिब ज़ौक़े समा है। इसके अलावा ये अहले समा को दोस्त रखना पसंद करते हैं। मशाइख के उर्स का जो ये मामला है, उसमें भी इन हजरात का हाथ ज्यादा है। ये हैं जो मशाइख के उर्स को बड़े ज़ौक़ के साथ और बड़े शौक के साथ शुरू करते हैं। अब उर्स की क्या हकीकत है, क्यों करते हैं, वो फिर किसी वक्त मौजूद नहीं है आज। ये फुकरा को उमरा पर फौकियत देते हैं। ख्वाजा अबू इसहाक चिश्ती शामी रहमतुल्लाह अलैह का इसमें मैं आपको अर्ज करूं, जैसे मिसाल के तौर पर खलीफा वक्त ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूं। उनका तू आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, मैं चला जाऊंगा। हुआ क्या कि वो बारिश नहीं हो रही थी, बड़ा मसला हो गया, तो उसने दरखास्त की जो बारिश नहीं हो रही, कुछ करे। उनका चलो महफिल समा का इंतजाम किया जाए। उस जमाने में समा में मजामीर नहीं थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर भी ज्यादा था। ओकेजनल कहीं हो तो मैं वल्लाह आलम, लेकिन आमतौर पर नहीं। तो खलीफा ने कहा कि भाई मैं भी शिरकत करूं। आपने खलीफा वक्त को शिरकत की दावत नहीं, तो वो इजाजत नहीं दी। फिर एक दफा कहीं जबरदस्ती किसी तरह मिलने आ गया, तो खलीफा को देखकर रोने लग गए। खलीफा ने कहा कि हजरत आप क्यों रोते हैं। तो आगे से फरमाया कि यकीनन मुझसे कोई बहुत बड़ी कोताही हुई है, जो अब तीसरी दफा मुसलसल तेरी शक्ल देखने को मिल रही है। ये वो लोग थे। फुकरा को उमरा पे फौकियत देना ये खानवादा चिश्तियां की बुनियादी एट्रीब्यूट्स में से। शहर और गांव में रिहाइश ये करना पसंद करते हैं, और हर फिरके के साथ तवाज़ु रखते हैं, और हर मजहब के साथ तवाज़ु रखते हैं। इनके मुरीदों में, अब ये बात पूरी हो जाए तो समझ में आएगी। आधी सुन के कोई अगर बात एकदम से कोई फैसला कर ले तो वो फिर जाहिर है एक अलग बात है। पूरी बात सुने पहले, फिर बात समझ में आएगी। हिंदू मुरीद भी ले लेते हैं, सिख मुरीद भी ले लेते हैं, ईसाई मुरीद भी ले लेते हैं, यहूदी मुरीद भी ले लेते हैं। इनके यहाँ मुरीद करने के लिए शिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, कोई इस किस्म की चीज नहीं।
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اب بات آئے گی کہ اس کی وجہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی وظیفہ خانوادہ چشتیاں کا محبت ہے، اور اس کی بنیادی تعلیمات سے بات یہ ہے کہ جو محبت سے بات آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں اور اس کو صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں، وہ بحث مباحثے سے، وہ کسی قسم کی تو تکار سے، وہ الزام تراشی سے، وہ سخت رویے سے نہیں. یہی وجہ ہے کہ بے تحاشا مشائخ جو ہیں، اب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں ایک کثیر تعداد جو ہے وہ ہندوؤں کی تھی، جو کہ اللہ کے فضل سے مرید ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد سارے کے سارے، یا اس میں سے ایک کثیر تعداد جو ہے وہ پھر مسلمان بھی ہو گئے. اب اگر پہلے ہی دن سے وہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ٹھڈا کرا دیو، تو پھر اصلاح کا امکان نہیں رہتا. اور اس سوچ پہ اور بھی مشائخ گزرے ہیں. سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا مشہور وہ بند ہے، نام سنی نام شیعہ، میرا دونوں تو دل سڑیا ہو، مک گئے سب خشکی دے پینڈے دریا رحمت وریا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ ہر ایک کی تواضع کرتے ہیں کہ تم آ تو جاؤ. جب ایک دفعہ آ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں راستہ دکھائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے اور صحیح بات سمجھ میں آتی ہے. مختلف طریقے سے کسی کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، کسی کے ذہن میں بات اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کا دل کھل جاتا ہے. وہ اللہ کے کام ہے، کیسے کرے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس میں ایک بڑا مزیدار سا قصہ میں عرض کروں. غالباً خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اگر مجھے صحیح جانا. وہ کہتے ہیں ایک شیخ صاحب تھے، جا رہے تھے تو ایک شراب خانے کے آگے سے گزرے، تو اندر سے کچھ لوگ نظر آئے تو انہوں نے ان کو آواز دی، شیخ صاحب آ جائیں اندر آ جائیں. اللہ حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات کرتے میں شراب خانے میں؟ نہیں یار کوئی نہیں دیکھ رہا، آ جاؤ. وہ شیخ صاحب کو 2-3 دفعہ انہوں نے اصرار کیا. شیخ صاحب نے دائیں میں دیکھا، سر جھکایا اور اندر گئے. انہوں نے خوب پلایا اس کو، پلا پلو کے خوب. جب وہ مدہوش ہو گیا تو اس کو لوٹ لیا، اس کو پیسے بھی لے لیے، اس کے یہاں تک کہ اس کو کپڑے تک اتار کے لے گئے. اب ان کو ہوش آیا، بڑے پریشان، کچھ مانگ تانگ کے کو لپیٹ لپوٹ کے چادر چودر گھر پہنچے. بیگم صاحبہ نے کہا کہ صاحب یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے یہ تو یاد ہے کہ میں اندر گیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں. تو چشتیوں کا کچھ تھوڑا سا حال ایسا بھی ہے، وہ کہتے ہیں تم آ تو جاؤ اندر، پھر ویکھی جائے گی جو ہوئے گا. تو اس کے بعد پھر معاملہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. تو یہ ہر فرقے کے ساتھ تواضع رکھتے ہیں، اور ان کی بیسک ایٹریبیوٹس میں یہ ہے کہ جو مرید ہیں ان کی تربیت میں انتہائی عالی ہمت اور شان عظیم رکھتے ہیں. اب جو ہر فرقے کو اور ہر مذہب کو خوش آمدید کہے گا، اس کا ظرف بہت بڑا ہونا چاہیے، اس کی برداشت بہت زیادہ ہونی چاہیے، اس کا حوصلہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، تبھی وہ کر سکے گا. بڑا عالی ہمت ہوگا تو وہ کام کر سکے گا. ورنہ کو دو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے پہ اگر انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکنا شروع کر دیا تو کس کی اصلاح ہوگی اور کس کی تربیت؟ اب اس حوالے سے میں بات کروں، جو میں نے کہا کہ حضرات چشت 5 تن یا ہندو پاک کے حضرات چشت 5 تن، یہ ٹوٹل 10 بن گئے حضرات. ان میں سے کسی کے پاس اگر آپ کی متصل سند پہنچتی ہے تو آپ خانوادہ چشتیاں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چشتی ہیں. لیکن میں نے ساتھ کہا ساتھ 2 شرطیں ہونا ضروری. آج کل وہ 2 شرطیں بہت کم ہو گئی. اس کے سلسلے میں عرض کروں کہ یہ لطائف اشرفی حضرت خواجہ میرا خیال ہے اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، میرا خیال ہے بزرگ ہیں. ان کا مزار کچوچا شریف کوئی جگہ ہے، مجھے نہیں پتا کہاں ہے، انڈیا میں شاید کہیں ہے، پتہ نہیں واللہ. انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے اپنی کتاب لطائف اشرف میں. کہتے ہیں جو شخص خاندان قدیم اور سلسلہ کریم اہل چشت کی محبت اور موافقت کا دعویٰ کرتا ہے، اس میں 2 وصف ضروری ہیں. اول ترک و ایثار، تو ترک کرے گا اور ایثار کرے گا. اور دوم عشق و انکسار. اچھا پھر آگے جو بات ہے وہ بڑی سخت ہے. وہ کہتے ہیں جس شخص میں یہ 2 وصف نہیں ہے اس کو چشتیوں سے کوئی حظ اور بہشتیوں کے مشرب سے کوئی نصیب نہیں مل سکتا. نام کے ساتھ چشتی لگا دینے سے آپ چشتی نہیں ہو جائیں گے.
आपकी मुत्तसिल सनद इन 10 असहाब में से किसी एक को जाके मिल जाए, उससे आप चिश्ती नहीं हो जाएंगे। आप ये तो कह देंगे कि मेरी सनद जो है वो चिश्तियों तक मिलती है इसलिए मैं चिश्ती हूं, लेकिन ये एक वस्फ है तर्क व ईसार और एक वस्फ है इश्क व इनकिसार। ये दो वस्फ अगर आपके अंदर नहीं है तो आपने तो यहां तक कह दिया कि बहिश्तियों के मशरब से कोई नसीब नहीं मिलेगा। ये खानवादा चिश्तियां हैं, सिलसिला चिश्तियां नहीं। बाकी इंशाल्लाह अगली दफा गुफ्तगू करेंगे इसमें। अच्छा हाँ, वो मैंने बता दिया, वफात आपकी मर्तबा जबरूत में है। रूही बैत आपको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सातों असहाब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ अभी सवाल करते हैं, मेरे ख्याल दोस्त जा रहे हैं। ठीक है, आप चलिए फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी आपके साथ। आप बेशक इंटरनेट पे रहें मेरे साथ, ठीक। और वो थोड़ी सी अभी से हिम्मत पकड़े, बड़ी महफिल का प्रोग्राम है, ठीक। तो फिर इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आप सवाल कोई चीज कह रहे थे। हो सकता है डिस्कशन ओपन नहीं हो सकता हम अभी ओपन अप ना करें और आपको कह दें कि आइंदा बात करेंगे। आप करें बात। जी आप बताइए। अयाजियां, हाँ नून गुन्ना लगाना। अच्छा हाँ जी, अदमिया। नॉर्मली जो तसव्वुफ का कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि सुन्नत पर अमल जरूरी। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे मुजर्रद रहना भी है। मुजर्रद रहना बज़ाहिर हमें सुन्नत के खिलाफ नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लोग मूव कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, में रह रहे हैं, अपने माश का भी इंतजाम नहीं कर रहे। जी बिल्कुल ठीक है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट, हाँ ये आपकी बात दुरुस्त है, कॉन्फ्लिक्ट बज़ाहिर नजर आता है, लेकिन इसमें मैं एक और बात अर्ज करूं। आप असहाब सुफ़्फ़ा की तरफ देखें। मेरे ख्याल में जवाब का आपको आइडिया हो गया। ठीक है ना, जवाब का आइडिया हो गया। ये बात दुरुस्त है कि शादी करना सुन्नत है, बल्कि हमारे कई असहाब ऐसे हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने कहा कि यार तुम मेरी सुन्नत क्यों नहीं पूरी करते। ऐसे हैं ऐसा। लेकिन वहीं पे ऐसे भी असहाब आपको आपके कंपेनियंस में, आपके असहाब में मिल जाएंगे कि जिनमें से एक कसीर तादाद, आपको कई कसीर तो चल नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग बाहर मिल जाएंगे कि जिन्होंने शादी। असल में जो लाजमी करार दिया जाता है सुन्नत में कि काम लाजमी किया जाए, वो इसलिए कि मुजर्रद रहने की जो शराइत हैं वो कौन पूरी कर सकता है। सवाल ये है, अगर आप उसका हक अदा कर सकते हैं तो फिर गुंजाइश है इसके अंदर। इस मौजूद पर कुरान मजीद की एक आयत को कोट किया जाता है, वो मैं जब उस वक्त मौजू आएगा तो हम तफसील से बात करेंगे, जिसको कहा जाता है कि देखिए जी कुरान में लिखा है कि दीन में ये नहीं है और ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन उस पूरी इबारत को आप पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ी सी उसके अंदर एक और चीज भी नजर आएगी, वो फिर जब वक्त आएगा। लेकिन आप ज़हन में रखें कि साहब सुफ़ा में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने शादी नहीं की थी। खानवादा चिश्तियां, जी 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 जी, दो वस्फ। ऐसे कुछ अर्से पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, साहब के बारे में आपने मुझे डिस्कशन की, आपने कहा कि उस इलाके के लोगों को ऐसा ही होना चाहिए, ठीक। जाहिर जो उसके अंदर वस्फ थे वो मैच नहीं। जी ठीक कह रहे हैं आप। अब यहाँ पे एक, हाँ ये भी आपकी बात ठीक है, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि एक्सेप्शंस बहरहाल हर जगह होती है। ये तो एक जनरल एक वो चीज है। एक्सेप्शंस हालात और इलाके के हिसाब से और वलायत की किस्म के लिहाज से। मैं एक मिसाल देता हूँ, हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह है, जिनसे खानवादा चिश्तियां का सिलसिला साबरिया निकलता है। आपकी वलायत मूसवी थी, और वलायत मूसवी जो है उसमें जलाल और सख्ती बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। सो एक्सेप्शंस होती हैं। अब जिस शख्स को वलायत मूसवी हासिल हो जाएगी तो वो अगर चिश्ती है भी तो चिश्ती होते हुए भी वो देख के ऐसे लगेगा कि यार ये कैसा आदमी है, तो समझ मिजाज मूसवी कह लीजिए आप, ठीक है ना जी। ऐसा एक्सेप्शंस होती है, लेकिन ये बहुत कम है। जनरल रूल यही है
کہ اس کے اندر ترک و ایثار ہونا چاہیے. ترک و ایثار تو ان میں بھی آپ کو ملے گا. عشق و انکسار ہوگا, عشق و انکسار بھی ان کے اندر ہوگا, لیکن جلال کی وجہ سے وہ ہر وقت ایسی کیفیت میں رہتے ہیں کہ اس کیفیت میں رہتے ہوئے ظاہراً بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو مختلف نظر آئیں گی. وہ اس طرح سے شاید یہ ڈسکشن ہو اس وقت نہ ہو, لیکن جی بتائیں. مختلف افراد کے مثال کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ عالم ملکوت جی کوئی جبروت میں ہے, کوئی لاہوت میں ہے. نہیں, اس پہ میں نے آپ کو کہا تھا ٹیکنیکل گفتگو سے فی الحال ہم ذرا دور رہیں گے اور پھر کسی وقت دیکھیں گے کہ مناسب اگر کوئی وقت نظر آیا تو خانوادے کو آپ خاندان کی حیثیت سمجھیں جس سے سلسلے اوریجنیٹ ہوں گے, اس کو آپ یہ سمجھیے. وہ ایک اس کی حیثیت جو ہے وہ ہے جس سے مین سلاسل نکلیں گے, اس کو ہم نے خانوادے کا نام دیا ہے. مطلب ہم نے نہیں, مشائخ نے دیا ہے. اور جو سلاسل ہیں ان سے جو آگے آف شوٹس نکلتی ہیں وہ پراپر سلاسل نہیں کہلاتے, وہ فروعی سلاسل کہلاتے ہیں. لیکن ان سے جو سلاسل نکلتے ہیں وہ مین سلاسل. تو سلاسل خانوادے سے نکلتے ہیں اور پھر سلاسل سے فروعی سلاسل نکلتے ہیں اور پھر اس سے آگے برانچز, سب برانچز, سب برانچز شیوخ کے حساب سے, مشائخ کے حساب سے چیز چلتی ہے. اور کوئی بات؟ وہ جیسا آپ نے فرمایا کہ ستار العیوب, جی بالکل, جی فرمایا کہ 7 دفن ہو گئے, جس میں اب تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہی اوصاف اکثر میں آپ ملتے ہیں. نہیں, اوصاف ملتے ہیں. اوصاف کی بات اور ہے اور خرقے کی بات اور ہے. خرقہ تو فزیکل چیز ہے نا, اب وہ کتے کی شکل تھا یا چادر کی شکل تھا یا کس شکل میں تھا, اس کے بارے میں سچی بات ہے میرے علم میں نہیں. جو مجھے جنرل جو پتہ چلا وہ تو یہی پتہ چلا کہ کرتے کی شکل, لیکن وہ اللہ ہے, بہت بڑی قرآن ہے, اسے کچھ کہہ نہیں سکتا. کیونکہ جیسا ایک سننے میں بات آئی کہ ایک مرتبہ مزار مبارک جو ہے وہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا, وہاں پر ایک صاحب مسلمان بیٹھے تھے, سکھ بھی بیٹھے تھے. تو اس مسلمان نے پوچھا کہ جی میں تو چلو یہاں پر آتا ہے دوست لیے اور دوست واقعی آیا ہوں, تو تم کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا دیکھو لکھا کیا ہے, کہا جی لکھا ہے غریب نواز. اس نے کہا کہیں لکھا ہے مسلم نواز. اچھا, میں تو اس لیے آیا. تو یہ سنا ہے یہ بات وہاں پر بھی نہیں, بس تو دیکھیں بھی یہ ہے. اور آج بھی آپ کو ملیں گے ایسے لوگ جو جن کا تعلق ہے خانوادہ چشتیاں سے, اور اس میں آج بھی آپ کو ملیں گے کہ ان کے مریدوں میں جو ہے غیر مسلم بھی ہیں, ان کے مریدوں میں کئی فرقوں کے لوگ ہیں, ایسے لوگ آج بھی ملتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور اس کے بغیر آپ چشتی ہو نہیں سکتے. اور دیکھیں وہ گرنتھ میں ساری کی ساری, ہاں سکھوں کی گرنتھ, جو گرو گرنتھ صاحب جسے وہ کہتے ہیں, وہ جو کتاب ہے اس میں میری اطلاع کے مطابق وہ 80% غالباً اشعار جو ہیں وہ بابا فرید گنج شکر کا کلام ہے, اور وہ خود اس بات کو مانتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. اور وہ خود سائیں فرید کہتے ہیں, اور اسی طرح وہ ان کو بھی سائیں کہتے ہیں اپنا, یہ جو ہیں میاں میر, سائیں میاں میر لاہوری, ہاں ان کو بھی سائیں کہتے ہیں, وہ سکھ حضرات. اور وہ بابا فرید کے سارے اشعار ہیں, اس کو پڑھ سکتے ہیں. وہ ان کے کسی گرو نے کہا نا اشلوک فرید جی کے پتہ نہیں اس طرح کر کے کچھ دیر بلایا تھا. تو وہ یہی ہے, چشتیاں میں آپ کو جو ہے وہ اجازت ہر ایک کو مل جاتی ہے آج بس. باقی پھر ہدایت دینے والی اللہ کی ذات, راستہ دکھانے والی اللہ کی ذات, اس طرح سے. آپ نے یہ فرمایا کہ جی جی جی, کیا ہم یہ سمجھے کہ یہ ایک ہائیلی ڈیزائریبل صرف ہے, ڈیسیژن تھا ظاہر ہے. نہیں, یہ ڈیسیژن, یہ انسٹرکشن ہمارے جو کتب میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے, کہ جو ستاری کی صفت جو ہے اس کا وعدہ کرے گا اس کو یہ خرقہ دینا ہے. جو ہمارے یہاں درج ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہی انسٹرکشن تھی ہدایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ سب سے پوچھو اور پھر جو یہ جواب دے اس کو دینا. اور یہ یقیناً ہمارے یہاں تصوف میں تو خاص طور پہ کہا جاتا ہے, اور خاص طور پہ چشتیوں میں تو یہ بات جنرل وہ جیسے کہتے ہیں رول کے طور پہ ہے
कि पर्दा पोशी करना जो है ना वो मतलब बुलंद तरीन कामों में से एक काम है। इसीलिए हमारे यहाँ एक और भी चीज होती है। अब जैसे हमारे इतने सारे दोस्त अहबाब सारे बैठे हैं, फर्ज करें कि इन्होंने कोई अपनी जाती चीज मुझसे बयान कर दी। अब वो चीज ऐसी है कि जो मैं चाहता हूं कि सबके सामने बयान की जाए, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब वो चीज ऐसी है कि मैं चाहता हूं कि सबके साथ बयान की जाए, लेकिन चूंकि पर्दा पोशी बुनियादी हुक्म में से है तो मैं कैसे बात करूंगा और मैं बयान क्यों करूं, उससे मैं देखता हूं कि तरबियत का पहलू निकल रहा है। कई बार होता है किसी ने कोई बात की और बहुत मायूब बात है, लेकिन उसको बयान करने से तरबियत का पहलू निकलता है, तो फिर हम इस तरह से बात करते हैं कि जो हमारे अजीज हैं उन्होंने ये कहा है, हमारे एक दोस्त हैं वो ये कहते हैं, हमारे इल्म में ये बात आई है, नाम फिर भी नहीं लेते। और उसका मकसद यही है, उसकी वजह ये कि हम ये नहीं चाहते कि वो उसका पर्दा उठ जाए, ये पता चल जाए कि कौन है ये शख्स। तो जिंदगी के मामलात में हम ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जहाँ पर बाकायदा हम प्रोजेक्ट और ऐसे असाइनमेंट, मतलब जैसे एक लॉयर है, एक जज है, वहाँ पर माशरे में कुछ फसाद फैलने का खतरा है। जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट और के बगैर ऐसा स्कूल है वो बाई कंपल्शन प्रोजेक्ट किया जाता है, और वो नहीं करते तो फिर वो दूसरी पार्टी मीडिया जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। फिर हम उसको किससे मुमकिन है ये सिलसिले के कोई भी शख्स हो या कोई भी मुसलमान वो इस सिर्फ को अपने लिए डेवलप करना चाहता है, तो वो जब इस तरह जिंदगी के मामलात में और वो मुजर्रद भी नहीं हो सकता, वो दुनिया को छोड़कर भी नहीं जा सकता, फिर उसके लिए क्या नहीं। एक तो चीज ज़हन में रखें कि मुजर्रद होने वाली जो सिफ्त है वो चिश्तियों की तो नहीं है, ये तो आप वाज़ेह तौर पर ज़हन में रखिए। ये जिन खानवादों की है वो उन खानवादे में जब भी कोई जाएगा वो फिर सब कुछ छोड़ के जाएगा, वो फिर जॉब से रिजाइन करेगा, घर वालों का कुछ इंतजाम कर के वो कहेगा अच्छा अभी मैं चला, वो फिर इसी तरह जाएगा अगर उन खानवादों में किसी में जाएगा, ये बात तो तय है। अच्छा, चिश्तियों में ये चीज नहीं। अच्छा, जहां तक दूसरी बात है, एक चीज आप देख लीजिए कि बेतहाज, ये आपकी बात ठीक है, कुछ कामों की नौयत ऐसी होती है कि उसके अंदर पर्दा पोशी की बजाय उल्टा पर्दा एक्सपोज करने वाला मामला है। देखें, दीनी लिहाज से भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सोचना पड़ेगा कि चाहे इस जॉब की या इस पेशे की ये जरूरत है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दीनी इंस्ट्रक्शन से बहरहाल फिर भी क्लैश करती है। उसूली तौर पे अगर दीनी लिहाज से किसी ऐसी चीज का क्लैश आता है तो हमें फौरी तौर पे अपने लिए ऑल्टरनेटिव्स का इंतजाम कर लेना चाहिए। दीनी की बजाय शरीयत की बात करें, दीनी में शरई बात, देखें तरीकत मैंने पहले कह दिया शरीयत से अलहदा नहीं, हाँ, तो वो शरई लिहाज से बहुत सी चीजें हैं जिनको मना है, लेकिन बहुत से पेशों का तकाजा है तो वो काम करना है। वो इसीलिए अब जैसे आपने वकालत की बात की तो वो शेर भी बड़ा मशहूर है ना, वो जो वकील पैदा हुआ तो शैतान ने कहा लो आज हम साहिब औलाद हो गए तो, और ये मुझे एक वकील ने सुनाया शेर, मजे की बात है, मुझे एक वकील साहब ने शेर सुनाया है। वो वकील बन चुके थे और वो बैरिस्ट्री का इम्तहान दे रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहता है कि सर मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। मैंने कहा सुनाओ। तो मुझे ये शेर सुनाया कि जी जब वकील पैदा हुआ तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए, इस तरह से। तो ये है कि फिर हमें सोचना होगा कि हमें उसमें रहना है, हाँ उस शोबे में रहना है या हमने उस शोबे से निकलना है। ये वो जद्दोजहद जब इंसान शुरू कर देता है, हाँ, कि मुझे शोबे से निकलना है क्योंकि मुझे उस सिर्फ से वो फ्लैश आ रहा है, हाँ अल्लाह ताला रास्ता दिखाते हैं, हाँ अल्लाह ताला रास्ता निकाल देते हैं। जैसे मैंने उसी बच्चे से पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि अगर इतने ही बुरे हालात हैं तो अब तुमने वकालत की है, अब तुम क्या करोगे? तो तुम भी इसका मतलब है झूठ बोलोगे, दूसरों की टांगे खींचोगे, दूसरों को इस तरह करोगे? तो उसने कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर भी उसने कोई 3-4 नाम लिए कि ये वाला डोमेन है, ये वाला डोमेन है, ये वाला डोमेन है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। हाँ कहता है कि इसमें उसके निस्बत पैसा थोड़ा है, लेकिन करने का, लेकिन फिर ये मेरे उस पे है कि मैं ईमान का कितना मजबूत हूं कि मुझे उस पैसे की वजह से उस गन में जाना है या मैंने इसमें रहना है। जैसे उसके अल्फाज में बता रहा हूं, ये मतलब मेरा तो चूंकि नहीं है उसमें कोई लेना देना, उसके अल्फाज ये है कि लिटिगेशन पे जो वकील जाता है वो कहता है कि मेरे लिए ये मानना, खुद वकील है वो कह रहा है, वो कहता है मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि वो हलाल कमा रहा है। एक्सेप्शंस अगेन हर जगह होती है, ये बात नहीं है, एक्सेप्शंस हर जगह होती है, लेकिन ये उसके अल्फाज कह रहा है। कहता है कि मुझे कहता है सर अगर लिटिगेशन में कोई वकील जा रहा है मैं नहीं मान सकता कि वो हलाल कमाता है। तो
कोई ना कोई ऑप्शंस, जैसे मिसाल के तौर पे वो अपना बच्चा एक जो है वो CSS का इम्तहान दे रहा था, मैंने कहा कि यार मुझे तो लगता है कि सारा हराम है। तो मुझे कहने लगा कि नहीं सर, मैंने पता किया है, वो इंस्ट्रक्टर से भी बात हुई है, उसने ये 3-4 डिपार्टमेंट्स बताए हैं हमें कि अगर तुम इस साइट पे नहीं आना चाहते तो उनको अगर सेलेक्ट हो जाते तो पहले ही बता देने कि सर मैं इस डोमेन में नहीं आना चाहता, तो वो इन डिपार्टमेंट्स में आपको भेज देंगे, वहां पर ऐसा कोई मसला नहीं है, तुम सुकून से जिंदगी गुजार सकते। पहले उसने मुझसे पूछा कि अच्छा फर्ज करे मैं प्रॉपर किसी डिपार्टमेंट में चला जाता हूं लेकिन मैं खुद उसका हिस्सा नहीं बनता, तो अब जवाब ये कि अगर मैं उसका हिस्सा नहीं बन रहा लेकिन मेरा सबऑर्डिनेट खा रहा है, मेरा बॉस खा रहा है, मेरे कोलीग्स खा रहे हैं और मैं चुप हूं, तो ये भी तो दीनी लिहाज से, शरई लिहाज से जो है वो नाजायज हो जाता है। तो फिर उसने मुझे कहा कि नहीं, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा आप ऐसा करो फलां डिपार्टमेंट चले जाना या फलां में चले जाना, फलां में चले जाना, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, आप सुकून से 100% हलाल सारी उम्र नौकरी कर सकते हैं बगैर किसी इशू। तो इंसान करना चाहे तो मेरा भी ये ईमान है, रास्ते अल्लाह ताला जो है वो दे देते हैं, लेकिन ये तय है कि जो सिफात, जो वस्फ, जो शरीयत ने और तरीकत ने और मशाइख ने हमारे लिए सेट किए हैं, उन पे अगर हम नहीं चलेंगे तो रास्ते पे कुछ ना कुछ सफर तो तय हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि बाकायदा आएगा, वो मामला नहीं चलेगा। और इसी वजह से आप देखिए कि बहुत से लोग आपको ऐसे में मिलेंगे कि वो रिटायर होने के बाद ही फिर कहीं पहुंचते हैं, इससे पहले बेचारे सारी उम्र लगे रहते हैं लेकिन कुछ नहीं बनता, ऐसा भी होता है। मेरा एक कोई चीज पैदा करना चाह रहे हैं, जैसे हमने कहा, जी, उसके लिए जो मैं समझता हूँ मेरे जैसे कमजोर आदमी के लिए, उसके लिए जो मुझे अब तक समझ आया कि एक तो किसी कामिल शेख कॉम्प्रिहेंसिव को पकड़ना तो पड़ेगा, उस्ताद के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता। हाँ, उसके पकड़ने से ये होता है कि एक तो रूह मजबूत हो जाती है, वो चीज ऑटोमेटिकली इरादत है कि अंदर से आती है, जी, पहले के बाहर से, बेशक यहाँ से नहीं जाएगी, यहाँ से। ये दिल का मामला है, इसका दिमाग से कोई ताल्लुक नहीं। सही बात, मैंने देखा है कि रास्ता फिर बन जाता है, दुरुस्त बिल्कुल है। देखिए कि रास्ता, जहां तक बात है किसी का हाथ पकड़ने की, तो दुनियावी उलूम में भी देखें तो उस्ताद के बगैर बात नहीं बनती। मतलब आप किसी बच्चे को ले लें, या यहाँ पे BS कंप्यूटर साइंस वाले हमारे भाई बैठे हैं, अब अगर इनको हम कहें कि जी आप कॉलेज में दाखिला ना लेते, वो जो सारी कोर्सेज हैं वो किताबों से पढ़ लेते, अगर इनमें वो स्किल डेवलप भी हो जाए तो इनको तस्लीम ही कोई नहीं करेगा। जो डॉक्टर वाली बात है, मतलब मैं आपसे कहूँ कि जनाब मैंने सारी MBBS की किताबें पढ़ी हुई हैं, मैंने बड़ी रिसर्च की हुई है, डॉक्टरों से ज्यादा समझदार हूं मैं, आप मुझे इलाज नहीं करवाएंगे। सो उस्ताद, अब फिर दीन के मामले में उस्ताद, क्योंकि उसके बगैर तो जरा सी कोताही का मतलब है आप गिरे पूरी तरह से। तो ये बात ठीक है, और ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि ये मामला दिल का है, दिमाग का नहीं है। जब तक दिमाग बीच में अपनी वो लगाता रहता है ना, तब तक इंसान जो है ना वो मखमसे में पड़ा रहता है। अच्छा करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, मिलूं ना मिलूं, जैसे ही इंसान दिल की तरफ आता है मामला ठीक हो जाता है। हाँ, ये कि कुछ चीजों में दिमाग का इस्तेमाल भी होगा। अब मुकम्मल गैर शरई मामलात किसी जगह आप देखें और आप उसको शेख समझते हुए उसके पास जा रहे हैं, तो आपको वक़्फ़ करना होगा, वहां पे आपका दिमाग चाहिए। वहां पे फिर ये नहीं है कि चूंकि दिल कह रहा है कि ठीक है, जैसे हमारे पास एक किस्सा आया है इस तरह, यहाँ पे बुजुर्गवार कोई हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और उनके अकीदतमंदों को भी हिदायत दे, वो पता चला कि शराब पीते हैं। उनका मुरीद साहब जो है उनसे बात हुई, उनका भाई क्यों शराब पीते हैं, ये तो हराम है। कहने का नहीं जी, बड़ी करामत वाले हैं, हलक में जाकर पानी हो जाती है। तो वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, ये भी ठीक है, हलक में फिल्टर लगवाया हो। देखिए बात ये है कि शरीयत थोड़ी देर के लिए अगर मान भी ले तो शरीयत जाहिर पे फैसला करती है, शरीयत जाहिर पे फैसला करती है, ये समझना जरूरी है। या एक साहब वो यहाँ पे हैं, उनका तो पूरा सिलसिला जो है वो तारीख नमाज है, नमाज नहीं पढ़ता वो, इधर मुरीद होता उधर नमाज छोड़ता सबसे पहले। तो वो पिछले दिनों वो हमारे पास एक दोस्त आते हैं, कभी कभी तशरीफ लाते हैं, नक्शबंदिया सिलसिला में बैत है माशाल्लाह। तो उनके कजन हैं, कहने लगे मुझसे एक दिन, कहने लगे कि जी वो आपका फला लेक्चर था, वो लेक्चर मैंने उसको सुना दिया तो गुस्सा खा गया मुझसे लड़के, तो वो घर से गया वो। और वो इसलिए कि मैंने उस लेक्चर में इस बात पे इंसिस्ट किया था कि भाई शरीयत जो है वो छोड़ी नहीं जा सकती, तरीकत के नाम पे नमाज, तारीख नमाज आप नहीं हो सकते। तो उसने कहा कि तुम लोग शरीयत के लोग हो, हम लोग हकीकत के लोग हैं, हमें नमाज की जरूरत नहीं।
اور وہ نماز کی جگہ انہوں نے وہ شیخ کی تصویر لگا کے اس کے آگے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کچھ وہ بتا رہا تھا، وہ باقاعدہ اس نے عمل بھی مجھے بتایا کہ اس طرح کا عمل تھا. تو اب یہاں پہ دماغ کی ضرورت ہے، تو کچھ جگہ ہیں جہاں دماغ چاہیے، یہ بات نہیں ہے، لیکن جنرلی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں یہ معاملہ دل کا ہے، یہ دماغ کا ہے.